Hello, Mr. Kshitij and Ashka. Hello, we have with us our customer, Mr. Kshitij and Ashka. So we connected to them through of one customer and who is really now a friend as well, who suggested him to contact us. And we worked on their case of cybercrime where they were victim of a very serious kind of a cyber crime, and they were not from India. The crime was not happened in India, it was out of India, so they were even more confused and that way traumatized that how we are going to deal with this situation. So we were able to help them with cyber crime knowledge and forensic expertise onto the cyber crime solving. More, I would like, sir, that you share your experience, that how was your experience and Sure. throughout the journey. So, as Glenn suggested, that we were referred to ECS by one of our friends, who is also the client of ECS, and so when he suggested, we called Vijay sir's assistant and tried to get the appointment. And once we got the appointment, I still remember it was almost a year and 4 months ago that we came to see Vijay sir, and then we explained to them that we are NRIs, so we are from India, but we don't live in India, and the charges that have been pressed on us, they are done in another country outside of India. So it was very unique case even for Vijay sir, because he is based in India, he is aware about the Indian laws and everything. So it's easy for him to handle the case which are from India. But we brought him something which was very unique. So Vijay sir went through the case and everything. And then there were multiple meetings with Vijay sir after few months. And he found out, he went through all the files very detailed, and he used all his knowledge as for the digital forensic and how it will work in another country and how we can present our case, and which was very, very, very helpful for us, because it helped us to prove our point. And after long 3.5 years Wow. of legal battle, Oh. with the help of Vijay sir and his team of all the engineers, we were able to prove our point in the court finally, and we won the case. Yeah. So that is so great that we were able to help you. I'm sure કે આ ટાઈમ જે તમારો હતો એ બહુ જ ટફ ગયો છે, because I can understand કે તમે બીજી કન્ટ્રીમાં હો અને ત્યાં આગળ આપણે આવા કોઈ સાયબર ક્રાઇમના વિક્ટીમ થઈ જઈએ ત્યારે કેટલું ડિફિકલ્ટ હોય છે એને હેન્ડલ કરવું, રાઈટ? સો ઓબ્વિયસલી તમે ત્યાં આગળ પણ ગવર્મેન્ટમાં હેલ્પ કર્યું છે, ત્યાં આગળ પણ ફોરેન્સિક એક્સપર્ટ્સ એમની હેલ્પ લીધી હશે, તો એ એક્સપિરિયન્સ તમારો કેવો રહ્યો? As my husband mentioned કે અમે બહારની કન્ટ્રીથી છીએ અને અમે જ્યારે અમારો કેસ સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે અમે ત્યાં પણ ફોરેન્સિકને સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. ત્યાં બી મોટી અમાઉન્ટમાં મની આપ્યા હતા, બટ અમને રિઝલ્ટ બિલકુલ ના મળ્યું અને બેઝિકલી એમ કહેવાય કે ઝીરો રિઝલ્ટ આપ્યું. મની લઈને અમે એમ કીધું કે વી કુડન્ટ ફાઇન્ડ એનીથિંગ, એન્ડ અમને બહુ જ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયા હતા કે હવે શું કરવું શું નહીં. એન્ડ દેન મારા એક ફ્રેન્ડ સાથે કોન્ટેક્ટ થયો અને એ પણ ECSના ક્લાયન્ટ છે, અને એણે જણાવ્યું કે જે વિજય સર છે ECSમાંથી એ તમને ડેફિનેટલી હેલ્પ કરશે. અને એમને અમે અમારો આખો કેસ ડિસ્ક્રાઇબ કર્યો, એન્ડ એમણે અમને જેટલા બી પોઈન્ટ્સ આપ્યા એટલા થરો હતા, એટલું એક્યુરેટ હતું, બિકોઝ મેં પર્સનલી પણ આ કેસ ઉપર 3 years વર્ક કર્યું અને એ બધા પોઈન્ટ્સ મેચ થતા હતા. ઓન ધ ટોપ એમના બીજા બી પોઈન્ટ્સ હતા, અને એના લીધે જ અમને આટલી મોટી હેલ્પ થઈ કેસ વિન કરવામાં. સો આઈ એમ રિયલી થેન્કફુલ, બિકોઝ જ્યારે મારી પાસે કોઈ બી નહોતું, એન્ડ દેન યુ ગાઈઝ હેલ્પ. Wow, that Thank you very much. That is so satisfactory when professionally તમે કોઈને હેલ્પ કરી શકો છો.
અને કોઈનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં તમે નાનો મોટો જે પણ રોલ કરી શકો છો. દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ સેટિસ્ફેક્શન એઝ અ ECS અમને થાય છે ઓર અમારી ટીમને એ સેટિસ્ફેક્શન છે દેટ વી આર એબલ ટુ હેલ્પ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ યુ ટુ. અને હું ખાલી એક વસ્તુ એડ કરવા માંગુ છું, જે મેં તમને કીધું કે તમે જેમ કીધું કે નોટ જસ્ટ પ્રોફેશનલિઝમ બટ બિયોન્ડ પ્રોફેશનલિઝમ. ECS ની ટીમમાંથી અમને ખાસ મળ્યું એમ કે જે ડેટા આપે ને ડેટા ઉપર તમે કામ કરી દો એ તો કોઈ પણ કરી લે, પણ કે એની બિયોન્ડ જાવું ને તમને બિયોન્ડ હેલ્પ કરવી. મને આજની તારીખે યાદ છે કે જ્યારે મારે સર સાથે ફ્લાઇટનો રિવ્યુ હતો, ઇટ વોઝ અર્લી મોર્નિંગ એન્ડ લેટ નાઇટ હિયર. કેમ કે એમને કીધું, સરે મને કીધું હતું અને આખી ટીમ હતી કે તમને ક્યારે તમે ફ્રી હશો ત્યારે આપણે ફાઇલનું રિવ્યુ કરી. મેં કીધું કે હું અહીંયા સવારે ફ્રી હોઉં, વિચ ઇઝ લેટ નાઇટ ઇન ઇન્ડિયા, અને ત્યાં તો ઓફિસ અહીંયા બંધ થઈ જાય. પણ સરની આખી ટીમ રોકાણી હતી, ECS ની આખી ટીમ અહીંયા હાજર હતી અને એને લેટ નાઇટ ઇન્ડિયાના ટાઈમે અને મારા અર્લી મોર્નિંગના ટાઈમે આખી ફાઇલનું રિવ્યુ કર્યું હતું, વિચ વોઝ આવર એન્ડ હાફ. અને તો જસ્ટ વર્બલી અમે ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી એમને કે એના ઉપરથી આખું કામ કરવું, જસ્ટ ફી ઇન્ફોર્મેશનના બેઝ ઉપર અને કરેક્ટ કહેવાય રિઝલ્ટ એકદમ સટીક, આપણે ગુજરાતીમાં વર્ડ વાપરીએ ને એકદમ સટીક. સાચી વાત છે. Wishing you all the very best, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.